Hi friends, welcome back to Lockdown School. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா ஃபிசிக்ஸில் 11th ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் 2 யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷனில் 2.10 dimensional analysis and its application. The recognition of a concept of a dimension which guide the description of a physical behavior is of a basic importance as only those physical quantities can be added or subtracted which have the same dimensions. A true understanding of a dimensional analysis help us in deducing certain relation among different physical quantities and checking the derivation. Accuracy and a dimensional consistency are a homogeneity of a various mathematical expression. When the magnitudes of a two or more physical quantities are multiplied, their unit should be treated in the same manner as ordinary algebraic symbols. We can cancel identical units in the numerator and the denominator. The same is in the true for a dimension of a physical quantity. Similarly, the physical quantities represented by symbols on both sides of a mathematical equation must have the same dimension. So, dimensional analysis and applications. Dimensional analysis இப்போ ஒரு கான்செப்ட் ஆஃப் அ டைமென்ஷன் எடுத்துக்கும் போது அதோட ஃபிசிக்கல் பிஹேவியர் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக தேவைப்படுது. அதே மாதிரி அதோட ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து மேபி ஆடல்னா சப்ராக்டட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சேம் டைமென்ஷனில். ஸோ ஆல்தோ இப்போ ஒரு டைமென்ஷன் அனாலிசிஸ் வந்து நம்மளுக்கு எப்படிலாம் ஹெல்ப் ஆகுதுன்னா சர்டன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸை வந்து டெரிவேட் பண்ணும் போதோ இல்லை வேறு ஏதாவது அடிஷன் அண்ட் சப்ராக்ஷன் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகுது. ஸோ இது மாதிரி வேரியஸ் டைமென்ஷனல் வந்து என்னென்ன வருதுன்னா கான்சிஸ்டன்சி ஆர் ஹோமோஜெனட்டிக் ஆஃப் வேரியஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்ப்ரெஷனாகவும் வருது. ஸோ இப்போது அதே மாதிரி ஒரு மேக்னெட் ஆஃப் இப்போ 2 மேக்னெட் இருந்ததுன்னா அதோட ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து மல்டிபிள்ட் ஆகும் அதோட யூனிட்ஸில். ஸோ அதை வந்து நம்ம சேம் மேனில் ட்ரீட் பண்ணும்போது ஒரு அல்ஜிப்ரிக் சிம்பிளாக வருது. ஸோ அதை வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஐடென்டிக்கல் யூனிட்ஸை ஒரு நியூமரேட்டரா அப்படின்னா டினாமினேட்டரா. அதே மாதிரி தான் ஒரு சிமிலர் ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது சிம்பிள்ஸ் ஆன போத் சைட்ஸில் வந்து நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் ஈக்குவேஷன் வந்து நம்மளுக்கு தேவைப்படுது ஒரு டைமென்ஷனுக்கு. So 2.10.1 Checking the dimensional consistency of a equation. The magnitudes of a physical quantities may be added together or subtracted from one another only if they have the same direction. In other words, we can add or subtract similarly physical quantities. Thus, the velocity cannot be added, force or an electrical current cannot be subtracted. So from the thermodynamical temperature, this simple principle called the principle of homogeneity of a dimension is an equation of extremely useful in checking the correctness of an equation. If the dimension of all the terms are not same, the equation is wrong. Hence, if they derive an expression for a length or distance of an object regardless of the symbols appearing in the original mathematical relation, when all the individual dimensions are simplified, the remaining dimension must be that of a length. Similarly, if we derive an equation of a speed, the dimension on both the sides of a equation when simplified must be the length of the time or lt minus 1. So checking the dimensional consistency of an equation. ஒரு டைமென்ஷனோட ஈக்குவேஷன் கன்சிஸ்டன்ஸு இதை கண்டுபிடிக்கிறது தான் வந்து செக்கிங் தி டைமென்ஷனல் கன்சிஸ்டன்சி ஆஃப் ஈக்குவேஷன். ஸோ இப்போ ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் மேக்னிடியூட்ஸ் இருக்கும் போது மேபி அதை வந்து ஆடும் பண்ணலாம் சப்ராக்டும் பண்ணலாம் ஈச் ஒன்று தெரில. ஸோ அதே மாதிரி அதோட சேம் டைமென்ஷன் வரும்போது மோஸ்ட்டாக நம்ம வந்து ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸுமே. ஸோ அதோட வெலாசிட்டி வந்து கேன் பி ஆடடாகவும் வெலாசிட்டி வந்து ஆட் பண்ண முடியாது. எதுனாலலாம் ஒரு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி அதை வந்து சப்ராக்டும் பண்ண முடியாது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸில் ஒரு தெர்மோடைனமிக் டெம்பரேச்சரில். இந்த பிரின்சிபல் பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா த பிரின்சிபல் ஆஃப் ஹோமோஜெனிட்டி ஆஃப் அ டைமென்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ்ட்ரீம்லி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ்னு வரும்போது. ஸோ இப்போது டைமென்ஷன் எடுத்துக்கிறோன்னா எல்லாத்துமே அது வந்து சேமாக வராது. சிலது வந்து ராங்காகவும் வரலாம், சிலது வந்து கரெக்டாகவும் முடியலாம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் டிரைவ் பண்ணும்போது லென்த்தில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அப்படி இல்லைன்னா வேறு ஏதாவது இது பண்ணும்போது அதோட சிம்பிள்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆகும்போது ஒரு மேத்தமேட்டிக் ரிலேஷனல்ஸாக தான் வரும். ஸோ அதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஒரு இண்டிவிஜுவலாக ஒரு டைமென்ஷனை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணும்போது அதோட ரிமைனிங் டைமென்ஷன்லாம் வந்து ஒன்று லென்த்தாக இருக்கலாம், வேறு ஏதாவது கூட ஒரு யூனிட்டாக கூட இருக்கலாம்.
ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடில் வந்து டெரைவ் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கத்தில் இருக்க டைமென்ஷன் சைடுமே லென்த்தில் தான் டெரைவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ டைமென்ஷன் ஆர் customarily used as a preliminary test of a consistency of an equation. When there is a same doubt about the correctness of a equation, however, the dimensional consistency does not guarantee correct equation. It is uncertain to the extent of a dimension quantities or functions. The arguments of a special function such as trigonometry, logarithmic, and exponential function must be dimensionless. A pure number, a ratio of a similar physical quantity such as angle as the ratio, length by length, reflective index as a ratio, speed of a light in vacuum, speed of a light in medium, etc. ஸோ இப்போ நம்ம டைமென்ஷன் வந்து கஸ்டமர்லியே யூஸ்ட் ஆகுது ஒரு ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட்னு எடுத்துக்கும் போது. ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சேம் டவுட் எல்லாத்துலேயுமே வருது ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸில், அது கன்சிஸ்டன்சியாக இருக்காதுன்னா. அதே மாதிரி ஒரு டைமென்ஷனல் கன்சிஸ்டன்சி வந்து எப்போயுமே கேரண்டடாக இருக்காது ஒரு கரெக்ட் ஈக்குவேஷனில். அதோட அன்சர்டைன்லாம் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ஒரு டைமென்ஷன்ஸ்லேயும் குவான்டிட்டிஸ்லேயும் ஃபங்க்ஷன்ஸ்லேயும். ஸோ அதோட ஆர்குமெண்ட் ஆஃப் அ ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்னென்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி, லாகரித்தமிக் அண்ட் எக்ஸ்போனென்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பியூர் நம்பர் எடுத்துக்கும் போது ஒரு ரேஷியோ ஆஃப் அ சிமிலர் குவான்டிட்டிஸ் வந்து என்னென்னா சச் அஸ் ஆங்கிள் ஆஃப் ரேஷியோ, லென்த் பை லென்த், ரெஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் ஆஸ் அ ரேஷியோ, ஸ்பீட் ஆஃப் அ லைட், அது மாதிரி நிறையா போகும். ஸோ அதே மாதிரி அதோட இதில் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ now we have a test dimensional consistency or a homogeneity of a equation. So x is equal to x 0 plus vot plus 1 by 2 at square. For the distance x traveled by the particle or a body in a time t which starts from the position xo with the initial velocity vo at the time t is equal to o and as a uniform acceleration and a along the direction of a motion. ஸோ இங்கே பேசிக்காக என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா டைமென்ஷனலோட ஃபிசிக்கல் டைமென்ஷனல்ஸ்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் அதோட ஆங்கிள் ஆஃப் ரேஷியோ, லென்த் பை லென்த் அப்படி தான் வந்து டே ஆகும். அதான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. லாஸ்ட்டில் எல்லாம் வந்து அந்த டெரிவேஷன் முடியுது. ஸோ மோஸ்ட்டாக இதான் இந்த இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த மாதிரி வீடியோ எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா லாக்டவுன் ஸ்கூலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்யூ.